आमे केवल यही पार्थिव जगत निमंते बंची नाहु। ईश्वर को योजना आम जीवन निमंते किछि वर्ष निमंते नुहे, बरं आमे अनंत काल तांक सहित स्वर्ग रहिबा। पाउल तांक शिक्षारे कहउछंती आमे अहस्तकृत बासगृह रे अनंत काल रहिबा। प्रिय बंधु, आपण कौन सेठारे तांक सहित रहिबा पई प्रस्तुत अछंती कि? मुगति प्रदीप सेही निराशरे आशा देई ए घोर दुर्दिन काले बंधुर पथ धारे दिए से जे शांति शिखा दिए से जे प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु मधुर नाम आपण को आज पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुअछि। आपण को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करिसंती, सेमान को विशेष धन्यवाद। जदि केही एपर्यंत आमको फोन करि नाहंती, आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। ए कार्यक्रम मध्य देई पुणी थरे आपण को सहित साक्षात होइथिबारु मु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आमान को पुणी थरे ईश्वर को वाक्य अध्ययन करबा पई सुजोग देइछंती। प्रभु आपण को बहुल भावे आशीर्वाद करंतु। या आम प्रार्थना जे आपण दैनंदिन ईश्वर को वाक्य रे वृद्धि पांतु, ईश्वर को निज जीवन रो उद्धारकर्ता भावे ग्रहण करंतु। ए मंद जगत रे आमे जेपरी तांको ज्योतिष रूपे जीवन यापन करि परिबा। आपण को अनुभूति आमान को निश्चय निश्चय आमको जणाइबे। आमे आपण को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। चारि पर्व रे पाउल समान को जीवन रे घटी थिबा सबु प्रकार परीक्षा आउ कष्टकर परिस्थिति रे समाने न भांगी पड़ी किपरि आगो को बढ़िबे से विषय रे कहउछंती। आमे जितेबेले पाउलंको सेवा कार्य और जीवन को लक्ष्य करू, से विभिन्न प्रकार समस्या मध्य देई जाइछंती। केतेबेले प्रतिकूल परिस्थिति मध्य देई तो केतेबेले अनुकूल परिस्थिति मध्य देई अनेक थर मृत्युर सम्मुखीन होइछंती। तेणु से कहउछंती आम शारीरिक मनुष्य क्षय पाइले सुधा आम आत्मिक मनुष्य दिन को दिन नूतनीकृत होउछि। पाउल तांको कष्टकर यंत्रणार मध्यरे तांको भविष्यत को देखुछंती, जहाँ से विश्वास चक्षुरे देखि पारिछंती। ताही आम जीवन रे भरोसा उत्पन्न करि पारे। जेतेबेले आमे 5 पर्व को आसु, पाउल अति गुरुत्वपूर्ण शिक्षा विषय रे कहउछंती। से आम शरीर को एक तंबू सहित तुलना करूछंती। तंबूर अर्थ कौन? तंबू नित्य स्थायी नुहे, ता क्षणस्थायी, आज अच्छी काली नथिबो। किंतु से कहती ताहा आम जीवन रो शेष नुहे। आमे केवल यही पार्थिव जगत निमंते बंची नाहु। ईश्वर को योजना आम जीवन निमंते अनेक किछि अछि। आमे किछि वर्ष पई ए जगत को आसीछु, किंतु आम माने अनंत काल स्वर्ग रे ईश्वर को सहित रहिबा। पाउल तांको शिक्षारे कहउछंती आमे अहस्त निर्मित बासगृह रे अनंत काल तांको सहित रहिबा। एई तंबू त्याग करिबा परे आउ तंबू मध्य को जीवा विषय से कहू नाहंती, किंतु एक गृह विषय कहउछंती जोठारे आमे अनंत काल रहिबा। प्रिय बंधु, आपण अनंत काल से गृह रे रहिबा को चाहंती कि जोठारे ईश्वर अछंती? तबे आसंतु ए संपर्क रे अधिक आलोचना करिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। नाही शांति नाही तृप्ति मरे छिकाए पृथ्वी क्षुधा तृषा भरा कांदे जगत काहि शांति काहि मुक्ति नाही शांति
नहीं तृप्ति मरीचिकाए पृथ्वी क्षुधा तृषा भरा कांदे जगत कहीं शांति कहीं मुक्ति कहीं शांति कहीं मुक्ति आ मेरे ख्रीष्ट साइना जालिबा मुक्ति मसाला हो मेरे ख्रीष्ट साइना जालिबा मुक्ति मसाला देई प्रति प्राणे शांति जीशु आमो चिर साथी जीशु आमो चिर साथी से आमो सकति मुक्ति जीशु आमो चिर साथी बरी चूड़े देखा उनकी मारे से ही प्रेम डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगानी रासमन काला बरी चूड़े देखा उनकी मारे से ही प्रेम डाकू अच्छी जोड़ी देव भंगानी रासमन भंगानी रासमन जागरे ख्रीष्ट सैन बहन करी से प्रेम हो जागरे ख्रीष्ट सैन बहन से प्रेम भरी प्रति प्राणे मुक्ति जीशु आमो चिर साथी। आसंतु ताले वर्तमान आमे प्रभुंकर वाक्य मध्यकु जिबा। आज आमे द्वितीय कोरिन्थीय पत्रर 5 पर्वर प्रथम पदरु आरंभ करी 10 पद पर्यंत अध्ययन करबा निमंते जिबा। तेबे आजिर आलोचनार मुख्य प्रसंग हेउछि ख्रीष्टଙ୍କ निमंते प्रचार कार्य शहीद हेबारे ईश्वरंकर सांत्वना। एठार मु आपणकु स्मरण कराई दिए जे एही द्वितीय कोरिन्थीय 3 पर्वरे ख्रीष्टंकर गौरवमय सेवा कार्य ईश्वरंकर सांत्वना विषय नहीं लक्ष्य करिथिलु ओ सेहीपरि 4 पर्वरे ख्रीष्टंक निमंते ताहांक सेवा कार्य क्लेश सह्य करिबारे ईश्वरंकर सांत्वना ओ वर्तमान आमे एही 5 पर्वरे ख्रीष्टंक निमंते ताहांक सेवा कार्य शहीद हेबारे ईश्वरंकर सांत्वना। तेबे 5 पर्वर प्रथम पदरे एहीपरि लेखा अछि कारण जदि आम्मानकर एही तंबू रूप पार्थिव गृह भांगी जाए तेबे ईश्वरकृत अहस्त निर्मित आम्मानकर एक अनंत कालस्थायी गृह जे स्वर्गरे अछि एहा आम्भेमाने जाणु। पाउल एठारे क्षणकालस्थायी शरीर विषय नहीं प्रकाश करती नहीं मात्र अनंत कालस्थायी शरीर विषय नहीं प्रकाश करती कारण से कहती ईश्वरकृत अहस्त निर्मित आम्भमानकर एक अनंत कालस्थायी गृह स्वर्गरे अछि। से एठारे एक नूतन शरीर विषय नहीं प्रकाश करती जहाँकि ख्रीष्ट विश्वासी पाइबाकु जाउछि। आमे जानि रखिबा उचित जे मनुष्य मध्यरे एक बाह्य पुरुष और एक आंतरिक पुरुष रहिअछि। पाउल सेही विषय नहीं 4 पर्वरे प्रकाश करिवार आमे लक्ष्य करिअछु। सेही बाह्य पुरुष धीरे धीरे क्षय पाई विनष्ट हुए मात्र सेही आंतरिक पुरुष बा आत्मिक पुरुष दिन प्रतिदिन नूतनीकृत हुए जदि सेही व्यक्ति ख्रीष्ट विश्वासी होइथाए। प्रिय बंधु
ସେହି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ବିନଷ୍ଟ ହେବ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ। ମାତ୍ର ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବ ବା ଏକ ଗୌରବମୟ ତଥା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ଅନନ୍ତ କାଳସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର, ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର। 5 ପର୍ବର 2 ଓ 3 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ପରିହିତ ହେବାକୁ ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା କରି ଏହି ଗୃହରେ ଥାଉ ଥାଉ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଏହିପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଗୃହରେ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ, କାରଣ ଏହି ଶରୀର କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶରୀର। ଓ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମକୁ ଅନେକ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ତଥା ଅସୁସ୍ଥତା ବା ରୋଗବ୍ୟାଧି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବାସ କରୁଅଛୁ, ସମୟ ଆସିବ ସେହି ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ନିମନ୍ତେ କଷ୍ଟକର ହେବ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ପୁରାତନ ଶରୀର ଏତେ ଦୂର ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ହେବ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ନ କରି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଶ ହୋଇଯିବ ଓ ସେହିସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯିବ ଓ ଶେଷରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନରେ ଭୟଜାତ ହେବ। ଏହା ହିଁ ସାଧାରଣତଃ ଘଟେ। ଆପଣ କେବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବା ବୃଦ୍ଧାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଉଫ୍, ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲୁନି, ମୋର ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନକୁ ଚଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ମୋ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେମାନେ ଗତି କରନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପଦାର୍ପଣ କରେ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶରୀରରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରେ। କାହିଁକି ନା ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି କ୍ଷୟଣୀୟ ଶରୀର ଆଉ ଏହି ଶରୀର ହେଉଛି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଶରୀର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଶରୀର ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୃହରୂପ ବସ୍ତ୍ର କ'ଣ? ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ରହି ମରିଥିବା ଓ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେହି ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମିଳିତ ହେବେ ଓ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ନରକକୁ ଗମନ କରିବେ, କାରଣ ଅଧାର୍ମିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ। ଧାର୍ମିକମାନେ ଅକ୍ଷୟ ତଥା ଗୌରବମୟ ଶରୀରରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ସେହି ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହାପରେ ଅଧାର୍ମିକମାନେ ଦଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ନରକ ମଧ୍ୟକୁ ଗମନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯୋହନ 5 ପର୍ବର 28 ଓ 29 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଏଥିରେ ଚମତ୍କୃତ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମାଧିସ୍ଥ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅସତ୍କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ବାହାର ହୋଇ ଆସିବେ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ 24 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକ ଉଭୟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ଏମାନେ ନିଜେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେହି ପ୍ରକାର ଭରସା ରଖିଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କର ହୋଇଥିବେ, ସେମାନେ ସେହି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ମିଳିତ ହେବେ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦ ଓ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଭବର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦିନେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ। ମାତ୍ର ଆମେ କ'ଣ ସେହି ସମୟରେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇପାରିବା? ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ସେ କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ?
ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ସେ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଅଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷମର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରୁଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଅଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଅଛୁ? ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରୁଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାଡ଼ନା ଭୋଗ କରନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସହଭାଗିତାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେହି ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପବିତ୍ର। ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଆଜି କ'ଣ ଆମମାନେ ସେହି ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି, ସେହି ଗୌରବର ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାରର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଘଟାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ ହୁଅ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି କରିପାରିଛୁ ବା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ବା କରୁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା, ସେହି ଅନନ୍ତ ବିଭବର ଭାଗୀ ହେବା, ସେହି ଗୌରବ ମୁକୁଟର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ତମ୍ବୁରେ ବାସ କରି ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ପରିଚ୍ଛଦ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଜୀବନ ଯେପରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଏହି ପରିଚ୍ଛଦ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଅଛୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀରରେ ଥାଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିପାରେ, ତହିଁରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସେ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ସେଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ୱିତ ହେବ। ତାହା ତାହାଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ କହିପାରିବେ, ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ବିନା ସମସ୍ୟାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି? ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜର ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏହି ଜଗତରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁମୁଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୋଇ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛି? ଏହି ଜଗତରେ କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯିଏକି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ? କୌଣସି ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ, ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରୁ, ତାହେଲେ ତହିଁରେ କ୍ଷତି କ'ଣ? ତହିଁରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅଛି, ତହିଁରେ ଆମମାନେ ଲାଭବାନ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଜୀବନ ହରାଇବ, ସେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବ। କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ! ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଉ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ତାହା ରକ୍ଷା କରିବା, ଆମମାନେ ଲାଭ କରିବା, ଆମମାନେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା। ତେଣୁ ଆସୁ, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ନପାରେ, ସେହି ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସେହି ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି,
ଆଉ ଯେ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଅଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଇନା ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ବଇନା ସ୍ୱରୂପେ ଆତ୍ମା ଦାନ କରିବାର ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଦିଆଯିବାକୁ ଅଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦେଇ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏହି ଜଗତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିବା ହେଉଛି ସେହି ବଇନା ସ୍ୱରୂପ ଦାନ। ଦିନ ଆସୁଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପୁରାତନ ଶରୀରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟାକାଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା କେତେ ଚମତ୍କାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଭରସା କ'ଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି? ଆମମାନେ କେବଳ ଏହି ଜଗତରେ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ କେତେ ମହାନ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ କେବେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା କହି ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଅଜଣା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେ ତାହାଙ୍କର ସେହି ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଜାଣତରେ ହେଉ ବା ଅଜଣାତରେ ହେଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ନିଜର ଅବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ, ନିଜର ଶିଥିଳ ଜୀବନ ହେତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାହା କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରୁନା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜୀବନଯାପନ କରୁ। ଏହାପରେ 5 ପର୍ବର 6-8 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅତଏବ ଆମ୍ଭେମାନେ ସର୍ବଦା ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି ଶରୀରରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବାସ କରୁଅଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ପ୍ରବାସ କରୁଅଛୁ ଏହା ଜାଣୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଇ ଜୀବନଯାପନ ନ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛୁ। ହଁ, ଆମମାନେ ସାହସୀ ଅଟୁ, ଆଉ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦିଓ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଏହି ଶରୀରରେ ଥାଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା, ଚାଳନା ଓ ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରେ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରେ, କାରଣ ସେ ଶରୀରରେ ନିବାସ କରେ। ସେ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାର ଶରୀରରେ କ୍ଷତଦାଗ ବା ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେହି ଶରୀରରେ ବାସ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଶରୀର ଏକ ଗୌରବମୟ ବା ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କ୍ଷୟଣୀୟ ଓ କ୍ଷଣକାଳସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର। ମାତ୍ର ତଥାପି ସେ ସାହସିକ ଅଟେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଟେ, ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଜୀବନଯାପନ କରେ। ସେ ଶରୀରଠାରୁ ଦୂରରେ ବାସ କରି ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବାସ କରିବାରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତରେ ରହେ ଓ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସହିତରେ ଥାନ୍ତି। 5 ପର୍ବର 9 ଓ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ମଧ୍ୟ ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସନା। କାରଣ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆପଣା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଛାମୁରେ ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ବାଞ୍ଛା କରେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଜଗତରେ ଓ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ହେବ ଓ ନିଜର କର୍ମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଏହି ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫିସି ପ୍ରଥମ ପର୍ବର 5 ଓ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହର ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି, କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ ଓ ମୁକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗୃହୀତ ହୁଏ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣାଯାଇଥାଏ। ତାହା ନ ହେଲେ କେହି ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନା କି ଗୃହୀତ ହୋଇପାରେ ନା। ତେଣୁ ଆସୁ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି କ୍ରୋଧରୂପ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହେବା। କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଚାରାସନ ଝାମୁରେ ଦିନେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ଲାଭଜନକ। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସେହି ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଭରସା ଦେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ପାଉଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବାସଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଏହି ଆଶ୍ୱାସନାର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ କରନ୍ଥୀ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ଆମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଓ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଜଗତରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା। ଆଜି କ'ଣ ଆପଣ ତାହା ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହତ୍ ଯୋଜନା ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ। ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମମାନେ ତୁମ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବୁ। ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଯେପରି ଏଇ ଜଗତରେ ରହୁ ରହୁ ତୁମ ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବୁ, ତୁମ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ, ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ଅଯୋଗ୍ୟତା ତୁମେ କ୍ଷମା କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବି ଯୀଶୁ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ବି ପୃଥିବୀରେ, ସି କରନ୍ଥୀୟ, ଡି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ କନ୍ଧମାଳରୁ ଲୁସିଆନ୍ ସୁନାମାଝୀ ଓ ପରିବାର।